प्यारे विद्यार्थियों, अज असी शुरू करन जा रहे हैं नौकरशाही, जो कि 12वीं जमात का विषय है। नौकरशाही नूं सिविल सर्विसिज, लोक सेवावां दे नाम नाल भी जानिया जाता है। नौकरशाही तो भाव लोक सेवावां ਉਹ सेवावां जो आम लोकां नूं दित्तियां जांदियां हन। इस पाठ दे विच असीं नौकरशाही का अर्थ कराऊँगी, तुहानूं परिभाषा दसांगे, उहदियां विशेषतावां की है, नौकरशाही दे मुख काम किहड़े है, ते उस तों इलावा राजनीतिक कार्यपालिका ते स्थाई कार्यपालिका दे अंतर बारे आपां गल करांगे। नौकरशाही नूं लोक सेवावां, असैनिक सेवावां, ब्यूरोक्रेसी ते स्थाई कार्यपालिका के नाम नाल जानिया जाता है। कई बार बेटा पेपर च क्वेश्चन आ जाता है भी नौकरशाही दे होर की नाम हैं, तो ये वाले तुसी उपर नाम मैं तुहानूं दस्से है। लोक सेवावां, सैनिक सेवा, स्थाई कार्यपालिका, ये वाले नाम जे तुसी दस्से होंगे तो तुहाडे 2 नंबर का आंसर बन जाऊगा। नौकरशाही का जिहड़ा शब्दी अर्थ है वह ब्यूरोक्रेसी शब्द का पंजाबी अनुवाद है। जिहड़ा ब्यूरो वर्ड है ये फ्रांसी भाषा जिन्हों आप फ्रेंच कहते हैं, अते क्रेसी जिहड़ा यूनानी भाषा के शब्द तो बनया है ब्यूरोक्रेसी, जिसका अर्थ है डैस्क ते बैठ के काम करना। हुण डैस्क ते बैठ के काम करन दा मतलब ये नहीं भी स्टूडेंट कहे भी मैं भी तो डैस्क ते बह के पढ़दा हाँ, वो पढ़ रहा है। डैस्क ते बैठ के काम करन वाले जिहड़े इंसान हुंदे है या डैस्क ते बैठ के जिहड़े अफसर काम करते हैं उन्हां नूं नौकरशाही कहा जाता है। कार्ल फ्रैडरिक दी एक डेफिनेशन है बड़ी वधिया है कि आधुनिक राज्यां विच ਲੱਖਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ व्यापक नौकरशाही ढांचा उस नूं आधुनिक सरकार का सार बनाता है। सरकार जिहड़ी है वो किन्हां दे मतलब सरकार का जिहड़ा सारा काम आ, जो भी सरकार ने आदेश देते, नवे कानून बनाते, उन्हां नूं पूरा कौन करता है, जिहड़े उहदे ਲੱਖਾਂ करमचारी जिहड़े हुंदे आ, वो वाले कर्मचारी जिहड़े सरकार दे कहे अनुसार चलते हैं, सरकारी दफ्तरां च काम करते हैं, जो सरकार ने पॉलिसीज़ बनातियां, जो सरकार ने नवे नियम बनाते, उन्हां सारियां नूं आम जनता तक किद्दां पहुँचाना, उन्हां तो किद्दां काम पूरा करवाना, ये सारा कुछ कौन करता है, नौकरशाही। सब तो एक अच्छी डेफिनेशन पॉल एप्पलबाई दी है। पॉल एप्पलबाई के अनुसार नौकरशाही कौन हुंदे है, यह तकनीकी पक्ष तो सिੱਖਿਅਤ व्यक्तियों का एक पेशावर वर्ग है जो तरतीबवार संगठित हुंदा है अते निरपक्ष रूप नाल राज की सेवा करता है। देखो पॉल एप्पलबाई ने सारिया गल्लां बड़े सौखे जे तरीके नाल तुहानूं परिभाषा दस दित्ती है, जिहड़ी जे तुसीं ये वाली परिभाषा पढ़ लैंदे आ तां तुहानूं इहदे विच कल्ले नौकरशाही का अर्थ ही नहीं पता लगदा, नौकरशाही दीआं विशेषतावां भी पता लग जांदियां। देखो पॉल एप्पलबाई कहंदे भी जिहड़े ब्यूरोक्रेट्स हुंदे आ या जिहड़े लोक सेवा दे अहुदे ते बैठे हुंदे आ या जिहड़े सरकारी कर्मचारी हुंदे आ, यह तकनीकी पक्ष तो सिੱਖਿਅਤ व्यक्तियों का एक पेशावर वर्ग है। पेशावर वर्ग किहड़ा हुंदा है, प्रोफैशनल्स जिन्होंने आपां कहंदे आ। हुण उदाहरण के तौर पर तुसीं कहोगे जी प्रोफैशनल किहड़े हुंदे आ, जिद्दां सरकार ने जे स्कूलों दे विच टीचरां दी एडवरटाइजमेंट कीती है, तुसीं सरकारी स्कूलों च देखो जे प्राइमरी लैवल के उत्ते टीचर बैठे आ तो उन्होंने अपनी BA दे नाल या +2 तो बाद ETT की हुंदी है।
ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹ ਬੀਏ ਬੀਐਡ, ਬੀਐਸਸੀ ਬੀਐਡ, ਐਮਏ ਬੀਐਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਲੈਕਚਰਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਈਟੀਟੀ, ਬੀਐਡ, ਐਮਐਡ, ਕਈ ਟੀਚਰ ਤਾਂ ਪੀਐਚਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਰੱਖੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਅਪੋਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ MBBS ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰੱਖਿਆ ਆ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ BA ਦੇ ਨਾਲ LLB ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਫਸਟ, ਸੈਕਿੰਡ, ਥਰਡ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦਾ? ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰਸ। ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈੱਡ ਮਾਸਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਲੈਕਚਰਰਸ, ਲੈਕਚਰਰ ਤੋਂ ਥੱਲੜਾ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ, ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ, ਫਿਰ ਕਲਰਕ, ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ PN, ਮਾਲੀ ਵਗੈਰਾ। ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਰਪੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਪੌਲ ਐਪਲਬਾਈ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਰਡਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ IAS ਆਫਿਸਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਟੀਚਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦਾ PN ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਕੈਟਾਗਰੀ। ਦੇ ਆਲ ਆਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆ। ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨੰਬਰ 1, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਵਰਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ,
ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਸਨ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਕੱਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖ ਲਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਟੀਚਰ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਕੀ ਆ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ, ਬਸ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕੋਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਪੜਾਸੀ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚਪੜਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚਪੜਾਸੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਰਤੀਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਰਸ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਐਕਸਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤਰਤੀਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂ ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ,
ਯੋਗਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੋ ਗਲਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ 'ਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੌਪਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਟੀਚਰ ਟੌਪਰ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਉਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਆ ਟੌਪਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕੋਈ IAS ਅਫਸਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਕਾਲਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਣਾ ਆ ਤਾਂ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਜਿਹਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ MBBS ਦੀ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕੰਡਕਟ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹੀ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੀਚਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ MA ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਪਲੱਸ ਨਾਲ ਉਹਦੀ B.Ed ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ M.Ed ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ PhD ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਾਧੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਪੋਸਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਯੋਗਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹ MA ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਟੀਚਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਲ ਸਾਇੰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਲਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, 5 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਹਾਰਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਜਨਤਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਟੇਸਟ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਲੋਕੀ ਉਸ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰੇ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਲੀ ਜੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਤਣ। ਪਰ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆ ਉਹ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 58 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਹੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਲਾਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਉਮਰ ਉਹਦੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ 58 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆ ਉਹ ਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਾਲਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਸਾਡੇ, ਜੇ ਸਪਾਈਨਲ ਕੋਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਹੁਣ ਐਡੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਕੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਆ, ਨਰਸਾਂ ਆ, ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸਣ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ WHO ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਆ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਾਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਜਾਂ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 4-4 5-5 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚੋਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ? ਉਹ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਆਫ ਹੋਪ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਹੈਡਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਕੁਛ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਆ, ਹਰ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਦਿਨ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਆ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪੇਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ।
ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ TV 'ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਰੇਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, WhatsApp ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਚਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੌਸਪੀਟਲਸ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ OPDs ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਦੀ ਹੈ, ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਯੋਗਤਾ। ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਬੜੇ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਸਰਵੇ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਵਧੀਆ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੋਂਪੜੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਆ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ। ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਪਲੇਅ ਕਰੂਗੀ ਉਹ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਰੂਗੀ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਆ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਹੈ? ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹੌਸਪੀਟਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੋਲ ਜਾਊਗਾ, ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲੂਗੀ, ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਾ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਸਮਝਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਕੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਮਝਣ 'ਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਫਿਰ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਸਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਫਾਰਮ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੀ ਨਵੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ, ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। IAS ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਅਹੁਦੇਵਾਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਸਰਨਡ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਵੇ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੰਸਰਨਡ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਿੰਦੀ ਜਵਾਬ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਆ, ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਆ, ਟੈਕਸ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬਜਟ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਬਜਟ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਆਇਕ ਕੰਮ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਸੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੜਕ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਵਾਲੇ ਤਾਰਾਂ ਪਾਉਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸੜਕ ਦੀ ਪੱਟ ਪਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਗੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ,
ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ, ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਹੈ, MLA ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਸਲਾਈਡ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ 'ਚ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ MC ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ, MLA ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਆ ਉਹ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਡਾਕੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਆ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਬਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਤਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਬੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ IAS ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹ IAS ਆਫਿਸਰ ਆ। IAS ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ IAS ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੇਨਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਟਰਾਇਲ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ IAS ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ DC ਕਹਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਦੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੋਟ ਆਫ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਦੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ 2 ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਿੰਕਡ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੇ CM ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਤੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਐਫਰਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਔਨਲਾਈਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਥਰੂ, DD ਚੈਨਲ 'ਤੇ, TV ਦੇ ਥਰੂ, ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਐਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਚਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਆ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ।
ਤੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਤਾਂ ਜੋ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ। ਧੰਨਵਾਦ।